so good to come in the presence of God today. And today we have a wonderful occasion to come. It's my dad's 90th birthday. And so, we just thought we will probably not celebrate man, but we're going to celebrate God's goodness. We're going to celebrate God's mercies today. And God has done such great things to give my dad this great grace to come to this day and to step into this new year, to continue the ministry, despite all the things that has been happening all around us in this world. கர்த்தருடைய பெரிய கிருபையினால இன்றைக்கு இந்த பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிறோம், கர்த்தரை கொண்டாடுகிறோம். So we just thank you all for joining. And I know it's a weekday and many places, I know even in this country, people are still working. It's 9:30 a.m. today here in the US. So thank you all for taking the time and coming. So I'm just going to ask my good friend and evangelist, Brother Parthiban, if you're here, can you please take us into the opening prayer, please? Thank you, Bernard. I want to wish Uncle a very happy birthday, and let's pray and let's look to God in prayer. Father God, we thank you and praise you, Lord, for you've been so faithful. You've been so gracious and merciful, oh God. We thank you. Looking back, oh God, I want to thank you for every single day, every single year, oh Father, that you have led and protected and, Lord, guarded and guided. And Lord, I've been with Uncle, oh Father God, Lord, in his personal life, family, ministry. We thank you, Father God. We thank you for sustaining him, Lord, through every difficult times, Lord, every sickness. And Father, we thank you, Father God. Lord, we praise you. Lord, we thank you for the great plans that you have had and fulfilled in and through him, oh Father God. There's so many lives have been touched and transformed, and Lord, been brought into the kingdom of God and delivered from every sickness, oh God, from satanic attack. We thank you for all the healing that you have performed through his ministry, oh Father, through him, oh God. We thank you. Even right now, as we come together, oh God, to celebrate and to, Lord, give thanks to you, Lord, for your faithfulness. We pray that you will be with us. And Lord, we pray especially for Uncle, as Lord, he has years ahead, and that your plans, that your purposes will continue to be fulfilled, oh Father God. We pray that every desires in his heart will be fulfilled. And Lord, that every, Lord, that you have intended to accomplish, we pray, oh Father, that you will continue to do so, oh Father. We thank you for all the family and friends who are able to join. We pray, oh Father, that you will bless each one of them, oh Father. We thank you. We give you all the glory and honor, oh Father, that you've been with us, that you will continue to be with us. Let your power and the anointing, the Spirit of God, Lord, will flow even through this time of celebration and praising your Father God. We thank you. Help us, oh Father, to always, Lord, look to you and depend on you. Thank you. Once again, we thank you for the life of Uncle, and that you'll continue to be with him and bless him. We give you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Thank you, Brother Parthiban. You're always there for us, and you've taken time to come from your work to say this prayer, but I believe God has answered this prayer. I'm just going to sing a little song of thanksgiving, because today is more a thanksgiving time, a celebration of God's goodness. I'm just going to sing one song, and then I think my sister Marina will be ready to sing her song. This song is the one that I wrote, and it's a pretty old song. It says, "Give thanks to the Lord. Give thanks to the Lord, for his mercies endures forever. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றும் உள்ளது." There are so many things we can give thanks to God for, but above all, God's mercy endures forever. And that God's mercy is upon my father, Dr. Clifford Kumar, to be a blessing to others, to be a blessing to myself and to all of us here. So let's sing this song. If you can learn it, it's very simple. I'll sing it in English and Tamil. Hallelujah. Father God, we praise you. We worship you. We give you thanks. Your love endures forever. Give thanks to the Lord, for his mercy endureth forever. Mercy endureth forever.
endureth forever. Oh, give thanks to the Lord. Mercy endureth forever. Mercy endureth forever. Praise Him for His faithfulness. Praise Him for His grace. Praise Him for His sacrifice, since He has erased. Worthy of honor, worthy of praise. Jesus our Savior, we praise. கர்த்தரை துதியுங்கள், கர்த்தரை துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. துதியுங்கள், கர்த்தரை துதியுங்கள். அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. இம்மட்டும் நம்மை காத்தவர், துதித்து ஸ்தோத்திரி. ரத்தம் சிந்தி மீட்டவர், புகழ்ந்து ஆத்தரி. கனமகிமையும் எல்லா புகழும் இயேசுவுக்கே உரியது. பாடுவோமா? கனமகிமை, கனமகிமையும் எல்லா புகழும் இயேசுவுக்கே உரியது. கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது, அவர் கிருபை என்றென்றும் உள்ளது. துதியுங்கள். Give thanks to the Lord, for His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. His mercy endureth forever. Mercy endureth forever. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Your mercy, your love endures forever and ever and ever. We give you glory, we give you honor, Father. உம்முடைய கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்முடைய இரக்கத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எங்கள் ஒவ்வொருத்தரையும் ஆண்டவரே ஜீவனோடு வைத்து ஆண்டவரே இந்த காலத்துல ஆண்டவரே. Lord, you have kept us alive for a purpose. Hallelujah. And we will fulfill that purpose by the grace of God. Hallelujah. As we celebrate this day, oh Father, for your goodness over, Lord, my dad, I thank you, Father, for your goodness over each and every one of our lives, oh Father. Every day is a day of celebration. Every day is a day of joy. Every day is a day of ministry for us, Lord. And we will continue to do your will, oh Father. Hallelujah. In Jesus' precious name we ask this. Amen. Thank you, Lord. Oh, there's such an anointing here. Thank you all for joining me on that song. My sister Marina is here with her husband, with Albert. So Marina, over to you. You can go ahead, and I think she has a song to sing for us. Make sure your mic is working. Yeah, we are not able to hear you. Unmute your mic. Yeah, Praise the Lord. Yeah, that's good. I thank and praise the Lord for adding one more year to my daddy's life. So let's begin with a nice song.
Hallelujah. That song, yeah, I'm not sure if you heard the words, but it says, Jesus, Jesus, come and fill your lamp. Come and fill your lamp. And today, that's one of the reasons why we are here, that, you know, the Lord has anointed my father, but we are asking for a deeper and greater anointing for him to be able to use, you know, his giftings in the Lord for the glory of God. And today we have a wonderful, you know, pleasant surprise. Actually, I was thinking it may not be possible to have our dear pastor, Thomas Abraham, Ananagar AG, senior pastor, to be with us, but he was so kind enough to join us. So, Pastor, I'm just handing it over to you. However the Holy Spirit leads, you can lead us. Please go ahead, Pastor. Thank you for joining. Pastor, your mic is needs to be mute. Your mic is not heard. Can you unmute your mic, please? What a joy to join with all of you, to give thanks to our Almighty God for blessing us all with a wonderful servant of God, Dr. Clifford Kumar, whom God has been using in a very wonderful way to touch, change, and to bless many lives. This morning I was able to pray over phone, as Beulah requested, and reminded that it is his birthday. And this evening I thank God for once again for this wonderful privilege to experience the faithfulness of God, to thank him for the way in which God has led his servant, used his servant, and also to pray that God will continue to make his presence closer to him and use him in ways as never before, and continue to reveal his goodness in a marvelous way to him personally and through him to all of us and to his church in general. ஒரு சின்ன வசனத்தை மட்டும் ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன். டாக்டர் நான் பார்க்க முடியல, இந்த ஷேரில் இருக்கிறீங்க தெரியல, but very blessed year and for prayer for richer anointing in the days to come. I'm looking forward to seeing
the mighty move of God through your life and ministry. In Genesis chapter 21, verse 1, ஆதியாகமம் 21ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்துல இப்படி இருக்கிறது. கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி சாராளின் பேரில் கடாட்சமாயிருந்தார். கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடியே சாராளுக்கு செய்தருளினார். And God was gracious to Sarah, and God did fulfill what he said to Sarah. It's a wonderful verse. But the significance of this verse is, this became a reality when Sarah was 90 years. Exactly when she was 90 years, what God promised her came true. God's grace was manifest in very special and specific way when she was 90. As I was praying for this evening get together, this is what the Lord reminded. That we would all pray that God would make this year, the 90th year, for his servant, our beloved Dr. Clifford Kumar. கர்த்தர் சாராளுக்கு சொன்னது அவர்களுக்கும் நிறைவேற கர்த்தர் உதவி செய்வாரா? What was special about the 90 years in Sarah's life? 3 காரியத்தை நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன். அந்த 3ஐயும் ஆண்டவர் கர்த்தருடைய தாசருக்கு நிறைவேற்றி காட்டுவாராக. கர்த்தருக்கு மகிமை. முதல் வசனத்திலே சொன்னபடி, the 90th year was the time when God fulfilled what he said to Sarah. சொன்னதை ஆண்டவர் நிறைவேற்றின வருஷம். ஆண்டவர் தம்முடைய தாசனுக்கு சொன்ன எத்தனையோ காரியங்களை நிறைவேற்றி இருக்கிறார். ஆனால் அவர் சொல்லி நிறைவேறாதவைகள் இந்த 90ஆம் ஆண்டிலே கர்த்தர் நிச்சயமாய் நிறைவேற்றுவதற்காக நாம் ஆண்டவரை நோக்கி ஜெபிக்க இந்த நாளை கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் என்று விசுவாசித்து நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன். There was one special thing that God mentioned to Sarah when she was 89. 89 இருக்கும்போது கர்த்தர் சாராளுக்கு ஒரு வார்த்தையை சொன்னார், which we find in chapter 18 and verse 14. என்ன சொன்னார்னா, கர்த்தரால் ஆகாத காரியம் உண்டோ? Is there anything impossible with God? When she was 89, கர்த்தர் அதை சொன்னார். சொன்னதை 90வது வயதிலே நிரூபித்து காண்பிக்கிறார். என்னாலே முடியாதது ஒன்றுமே இல்லை என்பதை கர்த்தர் நிறைவேற்றி காண்பிக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. நிறைவேற்றி காண்பிக்கும் போது அந்த வசனத்திலே தமிழிலே ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. கர்த்தர் தாம் சொல்லி இருந்தபடி சாராளின் பேரில் கடாட்சமாயிருந்தார். கடாட்சமாயிருந்தார். Very special act of God's favor. கடாட்சமாயிருந்தார். இந்த வார்த்தையை we find it in Luke chapter 1:24 in connection with Elizabeth's life. சகரியா எலிசபெத்தின் வாழ்க்கையிலே இதே வார்த்தையை கர்த்தர் அங்கு பயன்படுத்த வைக்கிறார். லூக்காவை வைத்து அவளுடைய வாழ்க்கையிலும் சாராளை போன்று எல்லாம் இருந்தது. There was God's blessing. சாராளுக்கு visitation of God, God's favor, guidance, everything was there, but there was one thing not fulfilled. ஒரு காரியம் நிறைவேறாமலே இருந்தது. அதை கர்த்தர் 90ஆம் ஆண்டிலே நிறைவேற்றினார். கர்த்தர் தம்முடைய தாசனுக்கு எத்தனையோ கிருபைகள், ஆசீர்வாதங்கள் இவையெல்லாம் கொடுத்திருந்தாலும் கர்த்தர் சொன்னதில் நிறைவேறாத ஒன்றை இந்த ஆண்டிலே கர்த்தர் நிறைவேற்றி கொடுப்பாரா? சாராளை எலிசபெத்துக்கு சொல்லும் போது கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், அந்த வார்த்தையை சொல்லி கர்த்தர் என் வாழ்க்கையில் இருந்த என் நிந்தையை நீக்கினார் என்று அதற்காக என் பேரில் கடாட்சமாயிருந்தார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தமது அடியான் மேல் இந்த ஆண்டிலே விசேஷ கடாட்சத்தை காண்பித்து அவர் சொல்லியும் நிறைவேறாததை கர்த்தர் நிறைவேற்ற வைப்பாராக. And here where God's unfulfilled promise will come true. இரண்டாவது சாராளுக்கு 90வது வயதிலே நடந்தது. 21ஆம் அதிகாரம் verse 6 6வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது சாராள் சொல்லுகிறார், this year God made me to rejoice. என்னை கர்த்தர் நகைக்க பண்ணினார்.
என்னை கர்த்தர் நகைக்க பண்ணினார். அவருடைய வீட்டிலே அவருடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ ஆசீர்வாதமான சம்பவம். ஆபிரகாம் கர்த்தர் தன்னை சந்தித்ததை வந்து சொல்லி இருக்கும் போதெல்லாம் பரவசம் வந்திருக்கும். கர்த்தர் அவனுக்கு கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை வீட்டிலே சொல்லி இருக்கும் போது உற்சாகம் எல்லாம் வந்திருக்கும். ஆனா 90th year she says, கர்த்தர் என்னை நகைக்க பண்ணினார். என்னை மட்டுமல்ல, என்னை கேட்கிற யாவரையும் என்னோடு கூட சேர்ந்து நகைக்க பண்ணினார். This happened in 90th year. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் தமது அடியானின் வாழ்க்கையிலும் ஆண்டவர் எத்தனையோ மகிழ்ச்சியான அற்புதமான சாட்சியில நாம் கேட்க பண்ணி அவர்களை கழிவுற செய்திருக்கிறார். இந்த ஆண்டிலே விசேஷமாக கர்த்தருடைய கிரியினாலும் கர்த்தருடைய மகத்துவத்தினாலும் தேவன் அவர்களை கொண்டு செய்யும் அற்புதமான கிரியினாலும் இதுவரை கண்டிராத ஒரு fulfillment, sense of fulfillment and rejoicing அதை காணும்படி கர்த்தர் செய்வாராக. அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல, எல்லாருக்கும் சேர்ந்து அந்த மகிழ்ச்சி வரத்தக்கடாக, இந்த சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் பெருகத்தக்கடாக. கடந்த ஆண்டுகளில் வந்ததான வேதனையான சஞ்சலமான வருத்தமான நிலைமைகள் எல்லாம் நீங்கி யாவரும் இணைந்து கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருக்க ஒரு வருஷமாயிருக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாராக. And there was a third unique thing about the 90th year in Sarah's life. Chapter 21 and verse 7. 7வது வசனத்திலே பார்க்கும்போது விதமாய் சொல்லி இருக்கிறது, சாராள் பிள்ளைகளுக்கு பால் கொடுப்பாள் என்று ஆபிரகாமுக்கு எவன் சொல்லுவான்? இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னாலும் யாரும் நம்ப மாட்டார்கள். சாராள் இதை செய்வாள் என்று சொன்னால் நம்ப மாட்டார்கள். ஆனால் 90வது வயதிலே மனிதர் நம்ப முடியாத ஒன்றை சாட்சியாக அறிவிக்க வைக்கிறார். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. கர்த்தர் தம்முடைய கிருபையினால் தம்முடைய அடியானுக்கும் அந்த பாக்கியத்தை இந்த ஆண்டிலே செய்து ஆபகுக் தீர்க்க தரிசனம் 1 அதிகாரம் 5வது வசனத்திலே கர்த்தர் சொல்கிறார், விவரித்து சொன்னாலும் விசுவாசிக்க முடியாத அரிதான காரியத்தை நான் உங்களுக்குள் நடப்பிப்பேன் என்று சொன்ன தேவன் அப்படியெல்லாம் நடக்குமா என்று சொன்னாலும் நடக்க முடியாத அதிசயமான ஆச்சரியமான காரியங்களை ஆண்டவர் வாழ்க்கையிலும் ஊழியத்திலும் கிருபையாக இந்த ஆண்டிலே நடத்தி தருவாராக என்று கர்த்தரை நோக்கி நான் ஜெபிக்கிறேன். நாமும் அதற்காக ஜெபிக்க கர்த்தர் உதவி செய்வாரா. நாசரேத்திலிருந்து நன்மை வரும் என்று சொன்னால் எந்த யூதனும் நம்பவில்லை. ஆனால் நாசரேத்திலிருந்து இயேசுவை புறப்பட செய்து மனிதர் நம்ப முடியாததை நம்ப வைத்த தேவன், சாராளுக்கு சொன்னாலும் நம்பாததை நம்ப வைத்த தேவன் கர்த்தர் தமது அடியானின் வாழ்க்கையிலும் அந்த கிருபையை காண பண்ணுவாராக. கர்த்தர் சொல்லியும் நிறைவேறாதவைகள் நிறைவேறும் ஆண்டாய் இருப்பதாக. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கர்த்தர் நிறைவாய் மகிழச் செய்யும் ஆண்டாய் இருப்பதாக. பிறரும் மகிழும் ஆண்டாய் இருப்பதாக. கர்த்தர் நம்ப முடியாத அதிசயங்களை செய்யும் ஆண்டாய் இருப்பதாக. கர்த்தர் மகிமைப்படுவாராக. தேவ ஜனம் ஆசீர்வதிக்கப்படுவதாக. கர்த்தருடைய ராஜ்யம் வலுவாய் கட்டப்படுவதற்கு அநேக வாழ்க்கைகள் ஆறுதலையும் ஆதரவையும் தேவ நடத்துதலையும் பெற்றுக்கொள்ளவும் கர்த்தர் தமது அடியானை பயன்படுத்துவாராக என்று கர்த்தருடைய நாமத்தினால் நானும் ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தருக்கே மகிமை. Thank you, dear Pastor. Words cannot say how much we appreciate your presence here. You're such a blessing to all of us, especially to our family. You're very special to us, and thank you so much for your prayers. For that, please continue to pray, and we will keep you in prayer, and you and your family and the ministry also. God bless you. God bless you. Thank you. So for today, actually, we did not really formally plan anything. You know, my father, he is not for a big celebration or anything. But, you know, I told him, you know, we are going to celebrate God's goodness more than anything. So that is the main criteria today. And then there are those of you who would want to wish him well and pray for him. So, you know, this will probably be, we're going to make it a time where you can communicate, at least in this situation, in these circumstances. We are not able to see each other face to face, but at least through this Zoom meeting. So I think we have a few of our good friends from Hyderabad, Sister Suchita and her team there, Brother Johnny, Pastor Johnny there, who want to share something, you know, a small surprise for Dad on the online screen. So Blessy, are you there? Are you ready to share? Yes, Anna. Yeah. Go ahead. Bless me. I'm also there. Praise Jesus. Okay. Yes. Go ahead, Sister. Sister Suchita. Praise Lord. Bless you, Ma. After I speak to Uncle, you can start.
Okay, Praise the okay. Lord and shalom to each one of you. Especially, I thank Praise the Lord. Jesus Christ for this opportunity, and especially Bernard for giving this platform. This is something really something wonderful for us that Lord has given. And to thank Uncle for what he has done in our life. Actually, I recorded it, but Bernard said I could share a few words. So, on behalf of entire family of Foreb and Hyderabad, Uncle, we wish you a very happy birthday. I know you don't like celebration, but this is celebrating Christ in your life and Christ in our life. Honestly, I am a heathen by birth. My father is from other faith and mother was a Christian, but I was brought to the Lord through Horeb, and uncle is the one who established me and who gave the first prophecy about ministry, who trusted me in spite of my weaknesses and my health issues. He has been the fatherly figure in my life, spiritual father who has been so loving that I can't tell you about his love, compassion, and the way he dealt us. And we learned a lot of things. I learned a lot of things, especially patience and to stick to the Lord, to love the Lord. I just want to share one experience that I had. We went to a village, and on the way to the village, we had some bad experiences. So uncle was very cool as usual, and I was very much, disturbed. So I asked after going to the village, uncle, how do you cope up? How do you exactly cope up with such situations? Then he gave a very beautiful manner in which we have to cope up with any such situation. Is what would Jesus do if he was in your place? That's a pertinent question that Lord has put through uncle. Uncle said, just question yourself, Ma, what would Jesus do if he was in your place? So from then on, there is a lot of transformation in my life. And even the part of singing, and God gave a privilege to sing his songs, make a CD. I feel honored, and I can't express with words how much uncle did in our lives in Hyderabad. The ministry he did, the way he never bothered about his pain, suffering, always put us first as his family, and the way he, at any point of time we called up, he would be there to pray for us, strengthen us, encourage us. If I start saying this time won't be enough, I don't want to take any more time. I give this time to Blessy to go on with the presentation. Once again, uncle, from the bottom of our heart, we are blessed by your life and testimony. Praise be to Lord Jesus Christ. Thank you so much. Blessy? Yeah, Akka. Katarga Sotram from Hyderabad and Horeb Prayer Fellowship team. I'm representing a small video. So please have patience, and we are in the celebration of Uncle's 90th birthday. So Uncle, once again, happy birthday to you. And this is for you, Uncle, and for everybody. Just enjoy this video once again. Blessy, you are sharing, Mama? Yeah, Akka. Just a second. Yeah, carry on, please. Prabhama, please. Nothing. Anna, Bernard, Anna, can you take one song, Anna? Tell me, Blessy, you want me to make you as co-host again? No. Take one song. I'll. Okay. Okay. Yeah. If that is the case, Bernard, we can sing one of Uncle's song. You can sing. You
have this Narakshaka Na Vimochaka. You sing so well, so Okay. maybe for Telugu people Okay. also. Okay. While they get ready, you know, the dad has a wonderful ministry going on in Hyderabad, and every time we go to India, we make sure we go to Hyderabad. And last time I was there, they had all my songs translated in Telugu and taught me how to sing it in Telugu. But I'm going to sing one of Dad's song in Telugu for all of our wonderful Telugu people here. And you know the song in Tamil, and Meet Pare and Rachaga. Thank you, Jesus. This is a powerful song taken from Psalm 18. So I'm sure you all know about this song. You know, I remember when I was a little boy, when Dad used to sing this song, people, villages, people who were possessed with demon spirits would come and fall at the altar and be delivered. So I believe as I sing this in Telugu or Tamil, God will bring deliverance in whatever situation we need. Na Rakshaka, na Devuda, na Kedema, na Sainyama, na Rakshaka, Vimochaka, na Devuda, na Kedema, Enu Namina, na Kote, na Durgamu, Nive, na Rakshaka, Vimochaka, na Devuda, na Kedema, Enu Namina, na Kote, na Durgamu, Nive, Rudilaku Patridamu, Nichita Nerevechi, Dushtalu Barinundi, Vidipinchiti Deva, Rudilaku Patridamu, Nichita Nerevechi, Dushtalu Barinundi, Vidipinchiti Deva, Gabadamu Bainulamu, Sayatalu Bayamulato, Gabadamu Bayamulato, Sayatalu Bayamulato, Nipayanu Kundi, Karanam Karanam Nesiyave, in Mipare, in Rachaga, in Devane, in Kedagam, Namdine, in Kotayum, in Durgamu, Nire, Rakshaka, Vimochaka, Our number Adekuda, Nakedema, Enu Namina, Na Kotayu, na Durgamu, Nive, na Nambine, in Kotayum, in Durgamu, Nive. Hallelujah. I hope my Telugu was okay. Very fine, Bernard. Thank you very much. Thank you very much. Blessy, are you there, ma? Blessy? Yeah, Akka. I hope we don't. Are you able to put it through? Yeah. Yes. One Thank second. you. Greetings.
Plessy, should I ask anyone to help you out? Akka, screen is coming. It came, but something happened. I don't know. The screen audio wasn't too clear, Lucy. Okay. One second. The screen came, but recording is stopped. Okay. Any help, technical help, or John, you can do better. I mean, if at all you need any help from John. Sound is not there, Mamu, that's all. You might have to select the share audio option. Akka, only videos playing, Akka. Audio is not coming, ma? Because it came in the beginning. Share audio option you have to use, I believe, ma? Share audio option you have to use it. Why don't you take Bernard's help and ask? Or else should I tell Dichi to come along? Yeah, Akka, yeah. I'm just trying for them. By that time, Bernard, you can take another person's testimony. Just a minute, Dichi is here. You just can share the problem. Anna, hi. It's not a problem, Digi. We will reconnect. I mean, we can do it a little later. We'll move on to that. Anna. Yeah. Oh, okay. By the time you guys can get ready. So, yeah. We'll sort it out. Yes, no problem. Thank you. Sister Suchita is a professor in Hyderabad, and she's the wife of an IAS officer. They have a wonderful team of youngsters there who are doing the ministry. So much of part of our ministry. So that's why we want to have them here. So we will wait for you. Have you back once again. Meanwhile, I hand over to Brother Sudhakar. Brother Sudhakar, I would like to share put on his heart and part of Dad's ministry and doing a wonderful dedicated work for the Lord. So over to you, Sudhakar, and Gabby can sing before that also. That'd be great. Thank you, Bernard. Yes, sir.
Praise the Lord. நம் யாவரையும் அந்தகாரத்தில் இருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளிக்கு அழைத்தவருடைய புண்ணிய நாமத்திற்கு, இயேசு என்கிற இனிய நாமத்திற்கு எப்பொழுதும் என்னென்றைக்கும் சதா காலங்களிலும் மகிமை உண்டாவதாக. இந்த நல்ல நாளிலே உங்களோடு கூட இணைந்து உங்களுக்காக ஆண்டவரை துதிக்கிறது நான் மிகுந்த சந்தோஷம் அடைகிறேன். கர்த்தர் நமக்கு பெரிய காரியங்களை செய்திருக்கிறார். நல்ல ஆவிக்குரிய தகப்பனை நமக்கு தந்திருக்கிறார். நம்மை அற்புதமாக வழி நடத்த கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார். நல்ல தாசியக்காக நாம் ஆண்டவரை நன்றியோடு கூட சமர்ப்பித்தோம். இந்த நாளிலும் ஒரு அழகான ஒரு பிளஸ்ஸிங் மெசேஜை நாம கேட்டோம். இப்பொழுது நாம் எல்லாரும் இணைந்து அங்கிளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நாம் எல்லாரும் இணைந்து அங்கிளுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்க போறோம். அங்கிள் விரும்புகிற கிஃப்டாக அங்கிளுக்கு கொடுக்க போகிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த உலகம் ஒரு கடுமையான சூழ்நிலைமையின் வழியாக கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறது. இந்த பேண்டமிக் முடிந்து கர்த்தர் நம்மை நிச்சயமாக நன்மையான வழியில நடத்துவார் என்பதை நாம் முழு நிச்சயமாய் விசுவாசிக்கிறோம். தூரமான காலகட்டங்கள் தான் நிறைய தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களை இழந்திருக்கிறோம். ஆனாலும் கூட இந்த நாட்கள் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற காரியம் என்ன? எப்பவுமே ஒரு காரியத்தை சொல்லுவாங்க, நான் அநேகரை ஊழியத்துக்கு எழுப்ப வேண்டும், நான் அநேகரை ஊழியத்துக்கு எழுப்ப வேண்டும். அதுதான் அவங்க வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே அவங்களுடைய டிசையராக அவங்க சொல்லி கொண்டது. எப்பொழுதுமே அவங்க சொல்றது எல்லாம் என்னன்னா, நிறைய பேரை நான் ஊழியத்துக்கு எழுப்பணும், நிறைய பேரை ஊழியத்துக்கு எழுப்பணும். இன்றைக்கு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி, கர்த்தர் தாம் உரைத்தபடி சாராளுக்கு செய்தருளினார் என்று நாம் கேட்ட வசனத்தின்படி, அங்களுடைய இருதயத்தினுடைய வாஞ்சை நிறைய பேரை அவருடைய ஆண்டவருடைய ஊழியத்துக்காக எழுப்ப வேண்டும் என்பதுதான் அங்களுடைய வாஞ்சை. அதை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒருவேளை கர்த்தர் இந்த நாளிலே இந்த மீட்டிங்கை அவர் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். இதுல நான் நிறைய பேர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் முடிந்த பிறகு கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளுக்காக நாம் என்ன அவருக்கு செய்ய போகிறோம், நாம் ஆண்டவரோடு கூட என்ன கமிட்மெண்ட் செய்ய போகிறோம் என்பதுதான் அங்கிளுக்கு நம்ம கொடுக்கிற மிக 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 பெரிய ஒரு பர்த்டே கிஃப்டாக இருக்க முடியும். அதை தான் அவங்க நிச்சயமாக விரும்புவாங்க. அதனால இதை நான் ஒரு சேலஞ்சாக உங்களுக்கு முன்பதாக வைக்க விரும்புகிறேன். If at all we want to wish uncle, நம்ம ஆண்டவருக்குள்ள ஒரு கமிட்மெண்ட் எடுக்கணும். அதுவரை இந்த பேண்டமிக் முடிந்த பிறகு நீர் செய்த நன்மைகளுக்காக நான் உமக்கு என் வாழ்க்கையை நிச்சயமாக நான் பெரிய காரியங்களை செய்வேன், ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை எடுத்து செய்வேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரோடு கூட நாம் பொறுத்தரை செய்வதற்காகவே கர்த்தர் நமக்கு ஒருவேளை இந்த வாய்ப்பை தந்திருக்கலாம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த மீட்டிங் முடிகிற நேரத்துல நிறைய பேர் அங்கிளை விஷ் பண்ணுவீங்க. விஷ் பண்ணுகிற அதே நேரத்துல மேக் எ கமிட்மெண்ட் வித் காட். ஆண்டவரோட ஒரு பொறுத்தனையும் செய்து கொள்ளுங்கள். ஆண்டவரே, நான் இந்த காரியத்துல இந்த பேண்டமிக் முடிந்த பிறகு நான் இப்படியாய் நான் செயல்படுவேன் என்று சொல்லி பொறுத்தனை செய்து நீங்க விஷ் பண்ணீங்கன்னா அதை விட அங்கிளுக்கு ஒரு பெட்டர் விஷ் இருக்கவே இருக்காது. உங்களுக்கு வேதத்திலிருந்து ஒரு சின்ன காரியத்தை, ஒரு காரியங்களை மட்டும் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு நான் முடிக்கும்படியாய் விரும்புகிறேன். ஆதியாகமம் 26வது அதிகாரத்துல ஈசாக்கு அவருக்கு கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் கொடுக்கிறார். அந்த வாக்குத்தத்தத்தின் வழியாக அவர் கடந்து போகும் பொழுது அந்த வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நிறைய பிரச்சனைகளையும் பாடுகளையும் அவர் சந்திக்கிறார். நாமும் பேண்டமிக் சிச்சுவேஷனும் அதுக்கு முன்னாலேயோ நிறைய பிரச்சனைகளின் பாடுகள் கடந்து வந்திருக்கிறோம். கர்த்தர் ஈசாக்குக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை அவன் கடைசியாக ரகுபத்தை, நான் சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன், கடைசியாக ரகுபத்தை நம்ம எல்லாரும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறிட்டா நம்ம அது கூடயே நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி அப்படியே இருந்துருவோம்.
பாருங்க, ஏசேக்கு முடிந்து சித்தனா முடிந்து ரகோபத்துக்கு வந்தாகிவிட்டது. ரகோபத்துக்கு வந்த உடனே அங்கே வேதத்துல ஒரு அற்புதமான ஒரு காரியத்தை பார்க்கிறோம். ஆதியாகமம் 26வது அதிகாரம் 23வது வசனத்துல கவனிக்கும் பொழுது, ரகோபத் வந்து ரகோபத்தை ரீச் பண்ணி ரகோபத்தின் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்டாகிவிட்டது. அடுத்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அங்கே இருந்து அவன் பெயர்சபாவுக்கு போனான். இந்த இடத்துல நிறுத்திட்டு நான் நிறைய நேரம் யோசிக்கிறது உண்டு. நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறி விட்டது என்றால் நாம் அதிலேயே சந்தோஷம் அடைந்து சமாதானம் அடைந்து அங்கேயே இருந்து விடுவோம். ஆனால் ஈசாக்கு அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து அவன் பெயர்சபாவுக்கு போகிறான். பெயர்சபாவிலே போய் என்ன செய்கிறான்? பெயர்சபாவிலே போய் அவன் ஆண்டவரோடு கூட அவன் ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறான். 25வது வசனம் சொல்லுகிறது, அங்கே அவன் ஒரு பலிபீடத்தை கட்டி கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு அங்கே தன் கூடாரத்தை போட்டான். அங்கே அவன் ஆண்டவருக்கு ஒரு பலிபீடத்தை கட்டுகிறான், ஆண்டவரோடு கூட உடன்படிக்கை செய்கிறான். அந்த இடத்திலே கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறார். அவனோடு எதிர்த்து நின்றவர்கள் எல்லாம் வந்து, நீர் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவராமே என்று சொல்லி அவர்கள் ஈசாக்கை வாழ்த்துகிறார்கள். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் ரகோபோத்தின் அனுபவத்தை கர்த்தர் தந்தருள்வாராக. இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ல இருந்து ஒரு பெரிய விடுதலையை, ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தந்தருள்வாராக. ஆனால் அந்த ரகோபோத்தின் சிச்சுவேஷனுக்குள்ளாக போகிற நாம் அதை தாண்டி பெயர்சபாவுக்கு போக நாம் வாஞ்சையுள்ளவர்களாக காணப்பட வேண்டும். வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளைகளாக மட்டும் இருந்தால் போதாது, நாம் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாகவும் நாம் மாற வேண்டும். இதைதான் எபிரேய நிருபத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 2 மாறாத பிரமாணத்தினால் கர்த்தர் தம்முடைய உடன்படிக்கையை நிறைவுபடுத்துகிறார். வாக்குத்தத்தத்தின் பிள்ளைகளாக இருப்போம், அதை தாண்டியும் நாம் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாகவும் மாறுவோம். ஆண்டவரோடு ஒரு உடன்படிக்கை செய்வோம். ஆண்டவரே, நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? ஆண்டவருடைய ஊழியத்தின் காரியத்துல நான் என்ன செய்ய போகிறேன்? பிளீஸ் மேக் அ டிசிஷன் டுடே. அதை விட ஒரு பெட்டர் கிஃப்ட் அங்கிளுக்கு இருக்கவே இருக்காது. நான் ஆழத்திலே ஆழமாய் நான் விசுவாசிக்கிறேன். நிச்சயமாக அந்த ஒரு கிஃப்டை அங்கிள் எதிர்பார்த்தே இந்த மீட்டிங்ல இன்னைக்கு அவங்க உட்கார்ந்துருப்பாங்கன்னு சொல்லி நான் முழு நிச்சயமாய் நம்புகிறேன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த சிச்சுவேஷன்ஸ், இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன்ஸ் முடியும் பொழுது நம்மளுடைய அவுட்லுக் முழுவதுமாய் மாறட்டும். யோவான் சுவிசேஷம் 9வது அதிகாரம் ஒரு அற்புதமான ஒரு அதிகாரம். அதிலே பிறவி குருடனாகிய ஒரு மனுஷன் அவன் சீலோவாம் குளத்திலே போய் அவன் கழுவி பார்வை அடைந்தவனாய் திரும்பி வந்தான். கழுவி பார்வை அடைந்த பிறகு வாழ்க்கையிலே அவனுடைய அவுட்லுக் டோட்டலாக மாறிவிட்டது. அவன் சொல்லுகிறான், நான் கழுவி பார்வையடைந்தேன் என்று சொல்லுகிறான். நீங்களும் நானும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். கழுவி பார்வையடைந்தவர்களாக நாம் இருக்கிறோம். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர். அதுக்கப்புறம் நடக்க வேண்டிய டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸ், அதுக்கப்புறம் நடக்க வேண்டிய நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய மாற்றங்கள், மாறுதல்கள் நம் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். அன்றைக்கு கண் தெரியாத அந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தி இருந்தது. அவனுடைய வாயிலிருந்து வர்றது எல்லாமே பாசிட்டிவான வார்த்தைகள், நேர்மறையான வார்த்தைகள், நம்பிக்கையான வார்த்தைகள், தைரியமான வார்த்தைகள், ஆண்டவரை குறித்த அன்போடு கூடிய வார்த்தைகள், ஆண்டவரை சிறு பிள்ளை போல ஏற்றுக்கொண்டு அறிக்கை செய்த வார்த்தைகள். அந்த வார்த்தைகளை நாம் கவனித்து பார்க்கும் பொழுது நாமும் இந்த பேண்டமிக் சிச்சுவேஷன் முடிந்து கழுவப்பட்டு வெளியே வந்த சூழ்நிலைமையில இந்த உலகத்தை பார்க்கிற அவுட்லுக் மாறட்டும். நமக்குள்ளாக ஆண்டவர் மேல் வைக்கிற அன்பு அதிகரிக்கட்டும். ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்கிற வாஞ்சை இன்னும் அதிகமாய் மாறட்டும். 9வது அதிகாரம் 15வது வசனத்துல சொல்லுகிறான், நான் கழுவினேன், நான் காண்கிறேன். உலகத்தின் மனிதர்கள் என்னவும் சொல்லட்டும், ஆனால் எனக்குள்ளாக ஆண்டவருக்குள்ளாக இருக்கிற நம்பிக்கை, நான் கழுவினேன், நான் பார்வை அடைந்தேன். இந்த இயேசுக்குள் இந்த நம்பிக்கையோடு கூட அவன் லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்றான். 17வது வசனத்துல பார்க்கிறோம், அவர் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி அறிக்கை செய்கிறான். ஆண்டவரை எந்த இடத்திலும் அறிக்கை செய்ய தயங்காத ஒரு வாழ்க்கையை கர்த்தர் உங்களுக்கும் எனக்கும் அவர் தந்தருள்வாராக. 25வது வசனத்திலே சொல்லுகிறான், அவர் பாவி என்று எனக்கு தெரியாது, நான் குருடனாயிருந்தேன், இப்பொழுது காண்கிறேன், அது ஒன்றுதான் எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லி. உலகத்தின் மனிதர்கள் நிறைய லாஜிக்கை கொண்டு வருவாங்க, நிறைய லாஜிக்கை கொண்டு வந்து நம்மை குழப்ப பார்ப்பார்கள். ஆனால் நமக்கு தெரியும், நான் குருடனாயிருந்தேன், இப்பொழுது பார்க்கிறேன். நான் ஒரு காலத்திலே வேறு விதமாயிருந்தேன், இப்பொழுது இருக்கிறேன். அந்த நம்பிக்கையின் விசுவாசம் நமக்குள்ளாக ஆழமாய் போகட்டும்.
பிறகு மற்றவர்களை பார்த்து கேட்கிறான், அவருக்கு சீஷராக உங்களுக்கும் மனதுண்டோ என்று சொல்லி அழைக்கிறான். நாமும் அழைக்க கர்த்தர் இந்த நாளிலே நமக்கு ஒரு சவால் செய்தியை நமக்கு கொடுக்கிறார். நாமும் அழைக்கும்படியாய் கர்த்தர் நம்மை அழைக்கிறார். பின்பு அவன் சொல்லுகிறான், அவர் தேவனிடத்திலிருந்து வராவிட்டால் ஒன்றும் செய்ய மாட்டாரே என்று சொல்லி அவர் மெய்யான தெய்வம் என்பதை அவன் அறிக்கை செய்கிறான். 38வது வசனத்திலே நாம் கவனிக்கும் போது, ஆண்டவரே விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்துல அவன் பணிந்து கொண்டான். அவனுக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் ஆண்டவர் சொன்ன காரியம். அப்பொழுது இயேசு காணாதவர்கள் காணும்படியாகவும் காண்கிறவர்கள் குருடராகும்படியாகவும் நியாய தீர்ப்புக்கு நான் இந்த உலகத்திலே வந்தேன் என்று சொல்லி கர்த்தர் சொன்னார். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, நாம் எப்படி அழைக்கப்பட போகிறோம்? காண்கிறோம் என்று சொல்லி, ஆண்டவருடைய அன்பை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி, ஆனால் முடிவிலே காணாதவர்களாக மாறப்போகிறோமா? இல்லை என்றால் காணாதவர்கள் என்கிற சூழ்நிலையிலிருந்து காண்கிறவர்களாக நாம் மாறப்போகிறோமா? கர்த்தர் நம் வாழ்க்கையை மாற்றுகிற ஒரு நாளாக இந்த நாள் இருக்கட்டும். அந்த நாளே அங்கிளுக்கு நம்ம கொடுக்கிற மிக பெரிய, மிக அழகான, மிக விலையேற பெற்ற ஒரு கிஃப்டாக இருக்கும். அந்த கிஃப்டை இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அங்கிளுக்கு கொடுக்க கர்த்தர் கிருபை செய்வாராக. ஏற்கனவே ஊழியம் செய்திருந்தால் ஊழியத்துல இன்னும் அதிகமான மேன்மைகள், இன்னும் அதிகமான திட்டங்கள், இல்லை ஊழியத்தை நான் வாஞ்சிக்கிறேன் ஆனால் செய்ய வழி இல்லை என்று சொல்லி சொன்னால் கர்த்தர் வழி வாசல்களை உங்களுக்கு திறந்தருளுவாராக. நீங்கள் எந்த வழியிலே ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கர்த்தர் சொல்லி உங்களை நடத்துவாராக. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், அங்கிள் அடிக்கடியாய் சொல்ற காரியம், நான் நிறைய பேரை ஊழியத்துக்கு ஏற்படுத்தணும். அங்கிள் சொல்லுவாங்க 70 பேரை முழுமையா ஏற்படுத்தணும்னு. பட் ஐ பிலீவ் ஃப்ரம் தி பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட், ஏற்கனவே 70 அல்ல 700 பேரை அங்கிள் மூலமாக கர்த்தர் எழுப்பி இருக்கிறார். ஆனால் அதுவும் பத்தாது, கர்த்தருக்கு அதுவும் பத்தாது. பூமி எங்கும் கர்த்தரை அறிகிற அறிவினால் நிறையப்படும்படியாக அப்படிப்பட்ட ஒரு எழுப்புதலை கர்த்தர் உங்கள் மூலமாகவும் ஏற்படுத்த கர்த்தர் இந்த நாளை நமக்கு தெரிந்து கொடுத்திருக்கிறார். இந்த நாளுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம். இதை பிறகு நிறைய பேர் விஷ் பண்ணுவீங்க. விஷ் பண்ணும்பொழுது நான் மறுபடியும் உங்களிடத்துல கேட்கிறேன், நீங்க அங்கிளுக்கு ஒரு பிரசன்ட கொடுக்கணும்னா ஒரு கமிட்மெண்டோட கூட வாங்க. அங்கிளுக்கு நான் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப், என் வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்டெப் அதிகமாக எடுத்து வச்சு அங்கிளுக்கு ஆண்டவருக்கு நன்மையானவைகளை செய்வேன், ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்வேன் என்று சொல்லி பொருத்தனை செய்யுங்கள். கர்த்தர் உங்களையும் உங்கள் குடும்பத்தையும் ஆசீர்வதிப்பார், பெருகச் செய்வார். உங்கள் குடும்பத்தை அவர் அபரிமிதமாக ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவார். ஒரு நிமிஷம் ஜெபிப்போமா? என்னோடு கூட இணைந்து நாம் எல்லாரும் அங்கிளுக்காக ஜெபிப்போமா? அங்கிளுக்காக ஜெபிக்கிற நேரத்துல நம்மை நாமே கூட கமிட் பண்ண போகிறோம். ஜெபிப்போமா? அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நல்ல நாளுக்காக நாங்கள் நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே தகப்பனே, ஒரு மனுஷனை புகழ்வதற்காக, ஒரு மனுஷனுக்கு நீர் செய்த நன்மைகளை போற்றுவதற்காக ஒருவேளை நாங்கள் இந்த இடத்துல கூடவில்லை. ஆண்டவரே, கர்த்தர் பெரியவர், கர்த்தர் மகத்துவமானவர், கர்த்தர் மிக மிக பெரியவர். ஆண்டவரே, நீர் செய்த நன்மைகளுக்காக, அங்கிள் வாழ்க்கையில நீர் செய்த நன்மைகளுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ஆண்டவரே, இன்னும் 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 பல வருஷங்கள் ஆண்டவரே தீர்க்காயுசை தந்து நீர் வழி நடத்த போகிறீர். அதை நாங்கள் முழு நிச்சயமாய் விசுவாசிக்கிறோம் அப்பா. ஆண்டவரே, அந்த நேரத்துல நாங்கள் என்ன செய்ய முடியும்? ஆண்டவரே கர்த்தாவே, உமக்கு உண்மையா இருந்து ஆண்டவரே ரகபோத்திலே திருப்தி அடையாதவர்களாக, பெயர் சபாவுக்கு கடந்து போனவர்களாக நாங்கள் காணப்பட கர்த்தர் எங்களுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுவீராக. ஆண்டவரே, இந்த பிறவி குருடனுடைய வாழ்க்கையிலே அவன் அந்த கண் பார்வையடைந்த ஒரு சூழ்நிலை மட்டும் அவனுடைய அற்புதம் என்று சொல்லி நினைக்காமல் அதன் பிறகு பல டிரான்ஸ்பர்மேஷன்ஸை வாழ்க்கையில சந்தித்து ஆண்டவரோடு கூட பேசுகிற பாக்கியத்தை பெற்றானே, அது போல நாங்களும் அந்த பாக்கியத்தை பெறுவதற்கு ஆண்டவரே இந்த நேரத்துல எங்களை நாங்கள் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். கர்த்தர் தாமே எங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக, வழி நடத்துவீராக. ஆண்டவரே, அங்கிளுக்காக ஜெபிக்கிறோம், அங்கிள் குடும்பத்துக்காக, ஜானன் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பீலா குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, போனாட் குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். மரினா குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். குடும்பத்தின் பிள்ளைகள் கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக ஆண்டவரே தகப்பனே தலைமுறை தலைமுறையாக ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட தலைமுறையாக இருக்க ஆண்டவரே உம்முடைய நாமத்தினாலே நாங்கள் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறோம், உம்மிடத்துல வேண்டிக் கொள்கிறோம். அதே நேரத்துல எங்களையும் நாங்கள் அர்ப்பணம் செய்கிறோம். கர்த்தர் எங்களையும் ஏற்று வழி நடத்துவீராக. துதி கன மகிமை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் உமக்கு செலுத்துகிறோம். கிருபை இரக்கத்தை நாங்கள் சுதந்திரிக்கிறோம். இயேசு ரட்சகர் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமேன், ஆமேன், ஆமேன். Back to you, Bernard. Thank you so much, Anna. Rumba or anointed words those were, and it was speaking not only for my encouragement to my father, but to all of us. When we all have to rise up. Amen. So after I came to this country, that has been God's
message to me. I have brought you here. What are you doing? So every day I ask, Lord, what am I doing here? Am I doing something useful for you? So let us all rise up to do something useful for the Lord. I think the video from Hyderabad is ready. They have sent it to me, and I'm going to try playing it from here. So please bear with me. Hopefully everything will work well. After this, my father will be sharing, whatever God has put in his heart. So let me try sharing here. Please bear with me. Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's an honor to wish Clifford Uncle a very happy birthday. And I thank Lord Jesus Christ for the life that he has given to Uncle, to minister, to live for him, to sing for him, for his glory. On behalf of Foray Prayer Fellowship Hyderabad, and on my behalf, from my family of Mr. Prabhakar, a very happy birthday. Bernard, only audio is coming. There's no video. The ministry that Uncle has done in Hyderabad and around Hyderabad. It has been a blessing to have him and in my personal life. Oh, okay. Okay, I'll share. Now it's coming. Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. It's an honor to wish Clifford Uncle a very happy birthday. And I thank Lord Jesus Christ for the life that he has given to Uncle, to minister, to live for him, to sing for him, for his glory. On behalf of Foray Prayer Fellowship Hyderabad, and on my behalf, from my family of Mr. Prabhakar, I wish Uncle a very happy birthday. We would like to give a small glimpse of the ministry that Uncle has done in Hyderabad and around Hyderabad. It has been a blessing to have him, and in my personal life, Uncle had been my mentor, my guide, and the preacher of my life. And Lord Jesus Christ has given a great privilege to be nurtured, to be introduced, and to be led in his path through Dr. Clifford Kumar Uncle. I would like to show some pictures of Uncle's ministry, and later some of the families are ready to wish Uncle a very happy birthday. Thank you, Bernard, for this opportunity, and we go ahead about Uncle's ministry. Thank you. As the word of the Lord says, those who wait upon the Lord shall renew their strength, and they shall mount up with wings like the eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not be faint. Words alone cannot express the joy of you being there in our lives. Happy birthday, Clifford Uncle. May the good Lord bless you. Uncle, we have some families who want to express their joy and wish you now. Uncle, whenever that I met you in person,
I've learned many things from you. You've been a great inspiration for me. Thank you so much for all your prayers. We wish you many happy returns of the day and may God bless you with good health and strength. Happy birthday, Uncle. Happy birthday, Uncle. We wish you a very happy birthday, Uncle. God bless you and use you mightily in His ministry, Uncle. Thank you for all your prayers. Thank you. Happy birthday, Uncle. May God bless you. Love you. Love you. Happy birthday, Uncle. Hello, Uncle. Nalli Pesa. Wish you a happy birthday. Thank you, Uncle. Hello, Uncle. நான் சூஞான பேசுறேன். Wish you many more happy returns of the day. இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தில் உங்களுக்கு எங்கள் அன்பின் பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். 90 ஆண்டுகள் கர்த்தர் கிருபையாய் உங்களை வழிநடத்தி பாதுகாத்து ஆசீர்வதித்து திரளான ஆத்துமாக்களை ரட்சிப்புக்குள் வழிநடத்திய உங்களுக்காக நாங்கள் தேவனை துதிக்கிறோம். இன்னும் புது பலனடைந்து தொடர்ந்து கர்த்தருடைய பணியை செய்வதற்கு கர்த்தர் துணை செய்வாராக என்று வாழ்த்துகிறோம். Happy birthday, Uncle. Happy birthday, Uncle. Many happy returns of the day, Uncle. Happy birthday, Uncle. Thank you for being a blessing in our lives, Uncle. Thank you so much. Praise Lord, Uncle. இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். Praise Lord, Uncle. Wishing you many more happy returns of the day, Uncle. Praise the Lord. Praise the Lord. My name is Ramasubirasu. My name is Anita, and we thank you for the spiritual father God has given for me. Happy birthday, Clifford Kumar Uncle. Thank you. Happy birthday, May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy birthday to you. Bye. Happy birthday, Uncle. We love you so much. You have been such a great blessing in my life, Uncle. Once again, many, many, many happy returns of the day. Stay blessed, Uncle. Praise the Lord, Uncle. Wish you many more happy returns of the day. Praise the Lord. Happy birthday, Clifford Kumar Uncle. We are blessed to have you. Thank you. Thank you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Clifford Uncle. Happy birthday to you. Wish you happy birthday, dear Uncle. It's our prayer that the good Lord anoint you still the more and grant you the strength of Caleb to lead many more souls towards Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Many more happy returns of the day, Uncle. Thank you for always being there with us. Praise the Lord, Uncle. Wishing you many more happy and healthy birthday. Thanking God for keeping you safe even during this pandemic time. Happy birthday, Clifford Uncle. We are so blessed by your song. We love to sing your song. May God bless you. Many, many happy returns of the day, Clifford Uncle. God bless you, Uncle. We are blessed to have you. Praise the Lord, Uncle. Happy birthday. I wish you many happy returns of the day, Uncle. Thank you for being a blessing in our life. Praise the Lord, Uncle. Happy birthday. Happy birthday to you, Uncle. God bless you a lot. And use you for His glory. We all love you so much, Uncle. Thank you for your prayers and your messages. Happy birthday to you, Uncle. May God bless you. Many more joyful years like this. We love you, Uncle. Have a blessed birthday. God bless you, Uncle. We wish you many more happy returns of the day. We are blessed to have you, Uncle. Take care. Praise the Lord, Uncle. This is Ajay from Bandlaguda. Many more happy returns of the day, Uncle. Happy birthday, Clifford Uncle. God bless you abundantly.
Wow, that was amazing. Thank you so much. Thank you, folks of wonderful, loving folks of Hyderabad. God bless you. God bless you. I was moved to tears looking at all that. So I'm going to hand it over to my father now. So after that, you'll all have some. We'll definitely have some time for you to wish my dad or pray for him. So try to hang on. I don't want to get him too tired. You know, he's been answering a lot of calls from morning. So I thought before he gets a little bit tired, let him go ahead and share. So over to you, Dad. So you go ahead and you can share. Greetings all of you in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ to all of you. I was wondering whether I'm in Hyderabad or where I am. Look, I really did not want to have any function or anything. I didn't want. But then, Bana said, we just have a prayer. And I'm thankful to our dear Pastor Thomas, Abraham Thomas, to wish me in the morning and also to take part in this. God has done great things to all of us. And what are we going to do for Him? The call to do God's work is something simple. I was submarine Gabby singing there, Brother Sudhakar, who has taken efforts to do our Christian prayer fellowship. Almost more than 1.5 years he has been doing the work. God has done great things. It's not the time to be quiet. They're watching. Soon after this pandemic, it's going to be a different type of world, different type of people. Second World War, that's what things were. When after the Second World War ended, it became a drastic, different world. I was about 14 or 15 years at the time. Drastic change. It was an Orthodox world before that, which became a modern world. After this pandemic, maybe the two things will be there for the remnants of people. Spiritual, ungodly. And the ungodly would have to destroy the ungodly. Now time a small group will be spiritual. A big group will be anti-Christ group. It's good that we are having these ministries to encourage each everyone. God's so good. I'm going to conclude. Before that, I think I better sing Yanakai Kadarum Yes Nalavare. Maybe I'll start in Telugu and go to Tamil. Yanakai Kadarum Yes Nalavare. I don't have an instrument here to join with it, but let me try. Nakai Pilampiche Naye Sutamude Kashtalalo Nasakaya Kudu Kanniranta Tudachin Tamil Yenakai Kadarum Yen Yesu Nallavare Yenakai Marite Yen Yesu Nallavare Kashtangalil Yand Tunayavare Kannirallam Tudaipar Kashtalalana Sakaya Kudu Kanniranta Tudachun Maranatin Padayil Nadandalum Maradava Kundi Yerusundi Barand Yerukinalum Yimai Polude Marandava Yerukindravarag Yerukindrare Yendrum Unjadam Ketpa Unnavaru Anuvar
సమర్పించను నాకై విలంపించే నా యేసు ఉత్తముడు కష్టాలలోన సగాయకుడు கண்ணீரந்தா துடைச்சும் கஷ்டங்களில் எந்த துணையவரே கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார் வியாதியால் சரீரம் வாடினாலும் வல்லமை தாங்கிடுமே ஆதியில் பேர் சொல்லி அழைத்தவரே ஆற்றுவரம் தினாலே பரலோகில் உண்மை அல்ல யார் எனக்கு புவியில் விருப்பம் பேரிலே பரலோகில் உண்மை அல்ல யார் எனக்கு புவியும் விருப்பம் பேரிலே எனக்கா கதரும் என் இயேசு நல்லவரே எனக்காய் மரித்த என் இயேசு நல்லவரே கஷ்டங்களில் எந்த துணை அவரே கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார் கஷ்டங்களில் எந்த துணை அவரே கண்ணீரெல்லாம் துடைப்பார் கண்ணீரெல்லாம் God who wipes your tears and my tears. ஞாபகம் கண்ணீர் துடைக்கிறது. ஏன் அழுகிறான் சரி, ஸ்திரியை ஏன் அழுகிறான் சரி, நான் ஏன் அழுகிறான் கேட்டது கல்லறையில் நான் இதை பார்த்து அழாதேன்னு சொன்னவர் நம்ம இருக்கிறார். The world is weeping. World is weeping. I get a number of calls. இங்க வந்து போறதுக்கு முன்னாடி கூட கோவிட்ல பாசிட்டிவ் சொல்லி யார் ஃபோன் பண்ணாங்க. World is weeping. But God has chosen us to wipe the tears. அவன் கண்ணீர் மட்டும் துடைக்க கத்தை கற்பிச்சிருக்காரு. நான் ஊழித்து வந்தப்போ when I had cancer first time 1971-72, I made a covenant with the Lord. I said, Lord, if you heal my cancer, I will serve you. I'll go into the nook and corners of villages and preach for him. ஆண்டவரே கேன்சரை குணமாக்கலாம் பட்டி தொட்டிலாம் போய் பாட்டு பாடுன்னு சொன்னேன். ஏன் சொன்ன தெரியாது. They told me I'll be losing my laryngeal nerve, I won't be able to speak. அப்படி பொருத்தம் பண்ணேன். One thing, I don't know whether I did with the whole heart. But one thing was that I may not live. God was merciful, and He gave me that vision, and I went for ministry. I didn't know what to do. Sachi Chelman, part about it. I used to in this way. As a Sachi Tamil, I Kerala Pandam Malayalam, Sachi na so. But then I had to go for a convention of Church of God, the Tamil Nadu Church of God convention. Suddenly, I remember all the pastors were standing there, and they were started wishing me. I was wondering, I'm just like going to give my testimony and saying, there are missionaries from America didn't turn up. Niki, the Sachi Church, managed to give a testimony and just take under the evening meeting. I cannot preach. I'm not a preacher. As now he said, I have English actually. Manage. But when I went on the stage, I want you to understand God speaks to people. I was wondering, it looked like someone was talking, reading the Bible. Unless the law, your law had been my delight, I would have then drawn my affliction. I would have perished in my affliction. Where the Manamachera and Dukat lying the paper, Yaro Solomar. I was wondering, I don't know whether any parts of reading the Bible are there. Because another paper in Manapan Pochi. Now, yes, when I took the paper,
that word was written on it. Psalm 119, verse 92. I'm giving out the word for all of you. Unless the Lord be my delight, I will then perish my affliction. The Vedam, yan manamai chaira. That's how the Lord spoke. And a message good time. As you gave the message, then suddenly a paper came. Missionary wanted to pray for from Jacob Hospital. Please send the missionary to pray. We got a patient, a serious patient. But I saw the note and told Pastor Jeff nominee, but oversaid, Pastor, missionary Varlan. He said a word. Who is the missionary? Present missionary, you have to go and pray there. I was not used to going and praying in hospitals or anything. I took it. God can speak to you. When I was getting down on the stage, if I wanted to understand God to use you, they're coming down. Pastor Jonas was there, he's an English Anglican pastor. Many people came for prayer. He said, you have to pray for them. Pastor, how can I pray? When I was praying, I found so many devils, evil spirits. One spirit gave a challenge. I come from Savannah, which looked like very rich. I want to give a challenge. I saw it. This is how my ministry started. And now I'm the word. But we had them. Keep this. This sort of thing. This word has kept me alive till today. We grew up in a Brahmin area. So my brothers took Brahmin. The Bible the Jadagatla, what you call Oscar. The Oscar person, the Napa worship the Granda. Napa vice, etc. You will have live out left to at the age of 40, you will have a problem, you will die in 45 years. Exactly. The 40th year, 41st year, I was almost lost in my 45th year. I took the Bible. I'm living the 90th year. Napatanchi. I'm living. With God, we have God. But sing it, read the Bible. I'm not giving a big thing. Simple prayer. Read the Bible, keep praying. God needs more prayer to stop this pestilence. According to Genesis chapter 6, verse 5, the world is polluted. The Lord is sad for creating mankind into the land. So then the Lord chose Noah. No one, so God comforts. There, my third one, he will give comfort. So let's be like Noah's. So when this God chose 8 people to be in the ark, 8 people choose for that. Now, groups that we will be doing God's will. Now, we prayer warriors and every other. I bless everybody for joining. I was telling Bernard not have any function or anything, even to all my children. I just wanted to take past. Usually, all these days I keep passing every year. The Napatan, the Amarvashma, but God is good. I bless all of you. And then as I pray, everyone who shared this, they get after a bear. You must be doing the will of God. And let the word of God be a joyful. The Manamai Charkun, Sandashukan. I traveled all over India almost. And Kerala, Narayapur, nook and corner of the Kerala, dedicated district, Pentecost ministry Kunambe, I had to do it. I was an instrument there. And there was an old Javamani, an old CSA pastor, though he was against baptism. He took me to all nook and corner of Idiki district to do. And then I went to the other places, Alamari, North Indian Ayapona, Kat Nalabar. You have to
harvest is plenty, but the men are less. Arpu migidi, Bellator Quari. Arpikesman, after that, JB Kaporo. I pray, and then someone of you can pray and conclude. I thank the Lord God for the love our dear people have for the word of God, for God's people. I thank the Lord for the ministry that's being done, Lord, by everybody. எல்லாரும் கூட செய்யறாங்க. எல்லாருமே செய்யறாங்க. மௌனமான காலம் இல்லை. It's just ordinary fishermen to do your ministry. And Lord, you used everybody in the kalam. I thank the Lord God. You know, the world is perishing. The world is perishing. People are perishing. And Lord God, even Lord God, so many, we are lost on their pastors and their church workers. So many of them. But still we pray. The mercy in you, whatever. Protect us from the evil disease. Now, one not send Jebikal. One not send Yes, Namathasal. Burden and Kanikun. Parakun, Kodinakum, Topi Parchi Jebikal. From the noisome person, the snares of the fowler. The Lord delivers people. The powder is not the snare. Snare is the wickedness of people. And Lord God, this is that you save all of us. Burden Kanikun. Part of the pestilence, Lord, you will save all of us. Save the world. Lord, I pray for the countries, Western countries. Lord God, when the lockdown was remote, no one went to church, no one went to pray. All of them went into the pubs, all of them into the worldly ways. I pray you change people understand. That's the next thing. They need an extraordinary power, extraordinary answer, Lord. That will be Jesus. Yes, in the prayer. எல்லாரும் சொல்லிக்க வச்சு கேட்டு அத்தனை குடும்பத்தில் விடுதலை பண்ண யார் யார் குடும்பத்தில் கஷ்டமோ தசமோ வியாதி இருக்குது எல்லாம் நிலைக்கூடாது ஒப்படைக்கிறேன் வானத்தின் வீடு கத்த நாமத்தான இதாவே கிசாத்தை கட்டுகிறோம் வியாதியை கட்டுகிறோம் கடனை கட்டுகிறோம் தீமை கட்டுகிறோம் பொல்லாத மனுஷரை கட்டுப்படுகிறோம் உடைய நாம மயப்படுதாக இயேசு பிதா ஆமென் ஆமென். Hallelujah. It's so good to hear this divine word of God. Dad is an encouraging person. He has encouraged me all his life as well as he's encouraging you all. Let us hold on to the word of God. And the Vasana Sonadu, unless your law had been my delight, I would have perished in my affliction. My dad wrote it in my Bible too here. So that is the word that has kept him going and that will keep us all going. We are almost done here, but I just thought I would ask a couple of you, one or two people can just say a prayer for Dad. After that, you want to wish him, can wish. So, Sister Clarice, are you available to say a prayer? You're at work. Praise Lord, brother. Praise Lord. ஜெபம் பண்றீங்களா அப்பாக்கு? கண்டிப்பா. Many happy returns of the day, uncle. Hallelujah. 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 நாங்கள் உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அழைத்தவர் உண்மையுள்ள தேவன் கர்த்தாவே. அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் அப்பா. என்னால் செய்யக்கூடாத காரியம் உண்டோ? Nothing is impossible for you, Lord. கர்த்தர் நீர் உண்மையுள்ளவர் கர்த்தாவே. ஒரு ஊழியக்காரரை அழைத்தீர் கர்த்தாவே. அழைத்த தேவன் உண்மையுள்ளவர். அவர் மூலமா எத்தனை ஆத்துமாக்களை நீர் ஆதாயப்படுத்திருக்கிறீர். உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. அப்பா, ஊழியக்காரர் சொன்னது போல 89 வருடங்கள் கர்த்தாவே, என்னென்ன வாக்குத்தத்தங்களை கர்த்தர் நீர் அங்களுக்கு கொடுத்திருந்தீரோ அந்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறைவேற்றி இருக்கிறீர். ஆனாலும் எந்த ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு நீர் நிறைவேற்றாமல் இருப்பீர் என்றால் இந்த 90வது வருடத்தில் கர்த்தர் நீர் நிறைவேற்ற போகிறதற்காய் உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. சாராளுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறந்தது, ஆமேன் கர்த்தாவே. அவள் பிள்ளைக்கு பால் உண்ண கொடுப்பால், ஆமேன் கர்த்தாவே. அதே விதமாய் அங்களுடைய இருதயத்தில் உள்ள வாஞ்சைகள் விருப்பங்களை கர்த்தர் நீர் அருளித்தர போகிறதற்காய் உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. ரெகபோத்தை கண்டோம் அப்பா, பலிகி பெருக கிருபை கொடுத்தீர். நன்றி. அங்களை கொண்டு ஹைதராபாத்ல என்ன உலகத்தின் 1 கோடி முனை முதல் 1 கோடி முனை மட்டும் இந்த ஊழியக்குரர் வாயிலா எத்தனை
எத்தனை ஆத்துமாக்கள் நாங்கள் பலன் பெற்றிருக்கிறோம், சாட்சிகளை கேட்டிருக்கிறோம் கர்த்தாவே. அப்படியாய் பலிகி பெருக வைத்த தேவன் இது போதாது என்று பெர்ஷிபாவுக்கு புறப்பட்டு செல்ல ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் இன்றைக்கு நீர் தகுதிப்படுத்திருக்கிறீரேப்பா. தகப்பனே உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஐயா. உன் ஆத்துமா வாழ்வது போல எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு என்று சொல்லி வாழ்த்திய தேவன் இன்றைக்கு நாங்கள் அனைவரும் எங்கள் கரங்களை உயர்த்தி அங்களை ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாரி. அங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. அதே விதமாய் உன் தண்ணீரின் மேல் உன் ஆகாரத்தை போடு எது முளைக்குமோ என்று சொன்ன கர்த்தர் இன்றைக்கு நாங்கள் முளைத்திருக்கிறோம் கர்த்தாவே. வேதம் எங்கள் மனமகிழ்ச்சியாயிராவிட்டால் ஆம் தகப்பனே நாங்கள் துக்கத்தில் ஆழ்ந்திருப்போம் கர்த்தாவே. அந்த வேதமே வெளிச்சம் என்று சொல்லி அந்த வேதத்தை சுவிசேஷமா எங்களுக்கு அறிவித்த அங்களை நாங்கள் ஆசீர்வதித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். அவர்களுக்கு நல்ல சரீர சுகபல தீர்க்காயசை கர்த்தர் கொடுக்க வேண்டுமாறு ஜெபிக்கிறோம். சத்தியத்தினால் விடுதலையாக்கப்பட்ட பிள்ளைகள் நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் அப்பா பிரதர் சுதாகர் சொன்னது போல நாங்கள் எல்லாரும் சொல்றோம் கர்த்தாவே. ஊழியத்தை கர்த்தருக்காக நாங்கள் செய்வோம் ஐயா, நாங்கள் செய்வோம் கர்த்தாவே. அது நாங்கள் இன்றைக்கு அவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய gift கர்த்தாவே. நாங்கள் ஊழியத்தை செய்வோம் கர்த்தாவே. அந்த ஊழியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற இன்னும் மேன்மையா செய்வோம். செய்யாதவர்கள் இன்றைக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. என் தகப்பனே அங்களை நீர் ஆசீர்வதியும். அங்களையும் பிள்ளைகளையும் பேர குழந்தைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். கர்த்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை இந்த 90th இயர்ல நீர் நிறைவேற்ற போகிறதற்காக நாங்களுக்கு நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஊழியத்தின் எல்லையை பெரிதாக்கிய தேவன் கர்த்தருடைய கரம் அவர்களோடு கூட இருந்து தீமை அவர்களை துக்கப்படுத்தாது நீர் வழிநடத்த வேண்டுமா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். துதிகன மகிமை எல்லாவற்றையும் உமக்கு செலுத்துகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஜெபம் கேளும் எங்கள் நல்ல பரலோக பிதாவே. ஆமென், ஆமென். Thank you so much uncle. ஸ்தோத்திரம். Thank you so much. Evangelist David is here. அண்ணாக்கு நீங்க ஒரு prayer பண்றீங்களா அப்பாவுக்கு? Mic unmute பண்ணுங்க. Thank you Bernard for the wonderful opportunity you have given to me. Really I want to say a lot of testimony about dad. He is not your dad, he is my dad. Right? உங்க வீட்டுல மூத்த பிள்ளை நான் தான். கோயம்புத்தூர்ல இருக்கும்போது ஆண்டவர் செய்த அற்புதங்களை ஏன்னா இன்னைக்கு நான் ஊழியத்தில் நிற்கிறேன் என்று சொன்னால் only because of God and the guidance of my dear spiritual father. இல்லைன்னா நான் என்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை அன்கிள் சொன்ன வார்த்தை தான். உங்களுடைய வேதத்தில் நான் மன மகிழ்ச்சியா இராதிருந்தால் என்னுடைய துக்கத்திலே அழிந்து போயிருப்பேன். உண்மை அதுதான். என்னுடைய துக்கத்துல இருந்த நாட்களில இந்த வேதத்துக்குள்ள வழி நடத்தினது அங்கிள் என்று சொன்னா அதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்து இல்லை. இன்றைக்கும் இஸ் மை மென்டர். நான் ஒருவேளை நேரில் போய் பார்க்க முடியாத சூழ்நிலை எவ்ரிடே ஐ எம் praying for you. Every day I am praying for him, not only for him, for the whole family. That is the burden God has given to me. And one more thing I want to tell you is, see, நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்த போது, நான் கோயம்புத்தூர்ல திருநெல்வேலியில கோயம்புத்தூர்ல இருந்த போது எப்பெல்லாம் அவங்க கோயம்புத்தூர் பக்கம் வந்தாங்களோ அவங்க கூட இந்த ஊழியத்துல பங்கு பெற ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை கொடுத்தார். குடும்பமாய் நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு பாடம், கிராமத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போறேன். இன்றைக்கும் நான் குடும்பமாய் கிராமத்துக்கு ஊழியத்துக்கு போக ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை பாராட்டிக்கு அங்கிட்ட நான் பார்க்கும்போது சொல்லுவேன், ஆண்டவர் அங்கிள் நான் கிராமத்துக்கு தான் ஊழியத்துக்கு நான் போறதுக்கு ப்ரிஃபர் பண்றேன்னு சொல்லி, பிகாஸ் தட் இஸ் த திங் ஹி ஹஸ் டாட் மீ. அதுல நான் உறுதியா நிற்கிற, நிச்சயமா ஆண்டவர் ஊழியத்துல பயன்படுத்துவார் என்று சொல்லி நான் நம்புறேன். 3 வேளை ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னாங்க, அதையும் செய்யத்தக்கதாக ஆண்டவர் கிருபை பாராட்டி இருக்கிறார். எங்க போனாலும் வந்தாலும், எந்த நிமிஷம் வெளியே போனாலும் வந்தாலும் ஜபிக்கணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாங்க. அதையும் நாங்க செய்து கொண்டு இருக்கிறோம். நிச்சயமா தேவன் அருமையான தேவனுடைய மனிதன் மூலமா எங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதத்தை செய்திருக்க, அதுக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். ஜெபிப்போம். நேசிக்கிற நல்ல ஆண்டவரே, அருமையான அங்கிளுக்காக இந்த வேளையில உங்களுடைய பாதத்துல நாங்கள் ஒருமித்து வருகிறோம். ஒரு மனமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் உங்களுடைய பாதத்துல நிற்கிறோம். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு அவர்களை ஆண்டவரே கொடுத்திருக்க கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்த. இந்த 90 வருடங்கள் என் தேவனாகி கர்த்தர் மகனோடு கூட இருந்து வழி நடத்தி ஆண்டவரை எத்தனை லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு நீர் ஆசீர்வாதமாய் வைத்திருக்கிறீரே. ஆண்டவரை உன் மூலமாக இந்த சந்ததி, இந்த உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை ஆபிரகாமுக்கும் ஈசாக்குக்கும் யாக்கோபுக்கும் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நீர் மகன் மூலமாக இந்த நாளில் நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறீரே. அதற்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். அங்களை விசேஷமாக உங்களுடைய கரத்துல ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரை எத்தனையோ பலவீனங்கள் மத்தியிலும், எத்தனையோ சோர்வுகள்
மத்தியிலும் எத்தனையோ விதமான ஆண்டவரே கஷ்டத்தின் மத்தியிலும் உங்களுடைய ஊழியத்தை ஆண்டவரே தொடர்ந்து ஓடத்தக்கதாக ஆண்டவரே பலன் இருக்கிறதோ இல்லையோ உமக்காக ஊழித்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவரை ஓடுகிற தயவுக்காமக்கு நன்றி. இஸ் நாட் 90 years old Lord, is 90 years young என்று சொல்கிற சுவாமி. இன்னும் புதிய கிருபைகளை தருவீராக, காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பலனை கொடுப்பீராக. இன்னும் அநேக ஜாதிகளுக்கு ஆண்டவரை மகனை ஆசீர்வாதமாய் வைக்கிற கிருபைக்காக உமக்கு நன்றி. முழு குடும்பத்தை உடைய கரத்துல கொடுக்கிறோம். ஆண்டவரை ஆசீர்வதிப்பீராக. 91 சங்கீதம் 14-15 வார்த்தைகள் சொல்கிறது, அவன் என்னிடத்தில் வாஞ்சையாய் இருக்கிறபடினாலே அவனை நான் விடுவிப்பேன், என் நாமத்தை அறிந்திருக்கிறபடினாலே உயர்ந்த அடைக்கலத்துல வைப்பேன், அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான், ஆபத்தில் அவனோடு அவனை தப்புவித்து கனப்படுத்துவேன் என்று சொன்ன தெய்வம். ஆண்டவரை மகனை கனப்படுத்தி அநேகருடைய வாழ்க்கை கனப்படுத்தப்படத்தக்கதாக ஒரு முன்மாதிரியாய் வைத்திருக்கிற தயவுக்காக உமக்கு கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம். இன்னும் சரீரத்துல நல்ல சுக பலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுப்பீராக. ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே இந்த டிவோஷன் எடுக்கிற காரியங்கள் நைட்ல ஆண்டவரே அது எத்தனை குடும்பங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கிறது, அதை தொடர்ந்து செய்ய பலப்படுத்துவீராக. குடும்பத்தின் காரியங்களை பொறுப்பேற்றுக் கொள்ளும். குடும்பத்தின் பிள்ளைகளை குறித்ததான பாரங்கள் உண்டு, ஆனால் எல்லாவற்றையும் உம்முடைய கரத்துல வைக்கிறோம். ஏற்றவளையிலே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் குடும்பங்களையும் நீ ஊழியத்துல பயன்படுத்துகிற தயவுக்காமக்கு நன்றி. இந்த ஆண்டு கடந்த ஆண்டை காட்டில இந்த ஆண்டில பல விதமான ஆசீர்வாதங்களை கொடுப்பீராக. அருமையான எங்கள் அன்பு போதகர் மூலமாக கொடுத்த வாக்கு தத்தங்களுக்காக உமக்கு கொடா கொடி ஸ்தோத்திரம் சுவாமி. ஆண்டவரே கடாட்சம் வைக்கிற தெய்வம் அது. ஆண்டவரே நீர் ஒருவேளை நகைக்கிற காரியங்களாக இருந்தாலும் சரி, ஆண்டவரே முடியாத காரியங்களாக இருந்தாலும் முடிய வைக்கிற தேவன். ரோமர் 4:17 சொல்கிறது, இல்லாதவைகளிலிருந்து இருக்கிறவர்களாக அழைக்கிற தெய்வம் என்று சொன்ன தெய்வம். அவருடைய வாழ்க்கையில எந்த பலவீனங்களோ எந்த சோர்வுகளோ எந்த விதமான காரியங்களோ அவர்களை வேதனைப்படுத்தாதபடிக்கு பாதுகாத்துக் கொள்ளும். அநேகருக்கு விடுதலையை வாங்கி கொடுக்கிற ஒரு கருவியாக நீர் பயன்படுத்துகிற தயவுக்காமக்கு நன்றி. காத்துக்கொள்ளும், வழிநடத்தும், கிருபைக்குள்ளும் மறைத்துக் கொள்ளும். இன்னும் அநேக ஆண்டுகளை நாங்கள் கண்டு உடைய நாமத்தை மைமைப்படுத்த கிருபை தருவீராக. சத்துரு இந்த ஊழியத்தையோ இந்த குடும்பத்தையோ உடைய சரீரத்தையோ தொடாதபடிக்கு உங்களுடைய ரத்த கோட்டைக்குள் நீர் மறைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நான் ஜெபிக்கிறேன். சகல கன மகிமை துதி உமக்கு எடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். Thank you, Anna. God bless you. May the Lord fulfill all that you have spoken over my dad and each and every one of us. Thank you so much. ராணி ஆண்டி நீங்க இருக்கீங்களா? சிவகாசில இருந்து அவங்க ஜெபம் பண்ண சொல்றேன். பிரைஸ் லார்ட்மா. பிரைஸ் லார்ட். சரி அங்கிள் பிரைஸ் லார்ட் அங்கிள். Praise Lord, praise Lord. Amen. Praise Lord, praise Lord. Are you able to கேக்குதா? ஏமா अंदर விஜயபுரி அங்கிள். அங்கிள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் அங்கிள். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் ஒரு சில வார்த்தைகள் மாத்திரம் சொல்லிட்டு அங்கிளுக்காக ஜெபம் பண்றோம். கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. என்னுடைய வாழ்க்கையில கூட சுமார் 30 வருஷம் வரைக்கும் இயேசு தெய்வம் என்று அறிந்தாலுமே ஒரு காட்டுக்கழுதை போல மனம் போன போக்குல வாழ்ந்த என்னையும் கூட கிருபையாய் கர்த்தர் சந்தித்தார். ஆண்டவர் அறியாத ஒரு இந்து குடும்பத்தின் மத்தியில இருந்தாலும் இயேசு தெய்வம் என்று அறிந்தாலும் அந்த தேவனுடைய இயேசுக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கை வாழாதபடி ஒரு சிற்றின்பத்துல ஓடிக்கொண்டிருந்த காலங்களை வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனைகளின் வழியாய் கொடூரமான ஒரு பாடுகள் வழியாய் போகும்போது கர்த்தர் கிருபையாய் கூட அங்கிளை எங்களுக்கு கர்த்தர் முன்னால நிறுத்தினார். ஆண்டவர் 1981 ஏப்ரல் 5 முதல்ல கிளிஃபர்ட் அங்கிளை சந்திக்கிற ஒரு பெரிதான பாக்கியத்தை தேவன் தந்து அந்த நாளில கர்த்தர் எங்களுடைய ஜீவியத்துல ஒரு பெரிய மாறுதலை கட்டளையிட்டார். அப்ப அது மாத்திரமல்ல, எங்களுடைய வாழ்க்கையில புயலை போல வந்தது. ஆண்டவர் அது ஒன்றுமில்லாமல் ஆக்கினது மாத்திரமல்ல, எங்களுக்கு ஒரு அன்பான தகப்பனாக ஒரு அன்பான தாயாக எங்களை கூட ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் அவங்க எங்களை போதிச்சு எங்களை வழி நடத்தி எங்களை கண்டித்த காரியங்கள் எங்களை சீர்படுத்தினது எல்லாவற்றிலும் ஆண்டவருக்கு கொடாகொடி ஸ்தோத்திரம். அது மாத்திரமல்ல, ஒரு பயங்கரமான ஒரு மரணக்கட்டு என்று சொல்லலாம் என்னுடைய மகளுக்கு. அந்த வேளையிலையும் கூட நான் ரொம்ப ஒரு நாள் துக்கத்தோட இருந்தப்ப கூட அங்கிள் அந்த வேளையில பிள்ளைக்காக ஜெபிக்கணும், ஆண்டவர் ஒரு அற்புதத்தை செய்யணும் போது அங்கிள் ஒரே ஒரு வார்த்தை அந்த வேளையில சொன்னாங்க, நீங்க கர்த்தரை அதிகமா நேசிப்பேன் என்று சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னை திரும்பி பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க, தேவனுக்காக நீங்க ஊழியம் செய்வீங்களா அப்படின்னு சொல்லி.
அந்த வார்த்தை 2 வார்த்தையும் என்னை தொட்டுச்சு. நான் நேசிக்கிற எல்லாவற்றை காட்டிலும், என் குடும்பத்தை காட்டிலும், என் பிள்ளைய காட்டிலும் எசப்பா உங்களை அதிகமா நேசிப்பேன். இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கையில இயேசுவுக்கு ஊழியம் செய்வேன்னு சொல்லி. ஆனா எங்களுக்கு குடும்பத்துக்கு விரோதமா அத்தனை மந்திரவாதங்கள், அத்தனை சூனியங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் நிர்மலமாக்கும்படி செய்தது மாத்திரமல்ல, கர்த்தருக்கு ஊழியம் செய்யற பாக்கியத்தை தந்து திரளான ஆண்டவர் அறியாத குடும்பங்களை கர்த்தர் கொடுத்து இந்த நாளே அவங்களே தேவனுக்காக பயன்படுத்த கிருபை தந்திருக்கிறார். ஸ்தோத்திரம். அந்த நாள் எப்படி அங்கிள் அந்த தகப்பனை போல தாயை போல எங்களுக்கு நேரங்களை கொடுத்தது, இந்த நாள் மட்டும் மறக்க முடியாது. அது எனக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாய் கூட கர்த்தர் அங்கிளை நிறுத்தினால இந்த நாளிலும் கூட அங்கிள் எங்களுக்கு இவ்வளவு நேரத்தை கொடுத்தாங்க, எவ்வளவு பாரத்தோட கூட எங்களை வழி நடத்தினாங்க, எங்களுக்கு சொன்னாங்க, சீர்படுத்தினாங்க என்று சொல்லி இன்றைக்கு நான் மறக்காதபடி அதே காரியத்தை நாங்களும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தது இந்த நாளில ஆத்துமாக்களுக்கு சொல்ல கிருபை தந்திருக்கிறார். இந்த நாள் கேட்ட கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி இன்னும் அர்ப்பணிக்கிறோம். இன்னும் இந்த ஒரே ஒரு வாழ்க்கையில ஆண்டவருக்கு என்று அர்ப்பணித்து ஓட கர்த்தர் கிருபை தருவாராக. நம்ம இயேசு கிறிஸ்து நம்ம இப்படி ஒரு கிளிஃபோர்ட் அங்கிளை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு. ஆண்டவர் கொடாகொடி ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர் தாமே நம்ம அங்கிளுக்காக ஜெபிப்போமா? ஜெபிப்போம். எங்கள் அன்பின் பரலோ தாப்பனே, நீர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற அன்பான தகப்பனாருக்காய் கொடாகுடி ஸ்தோத்திரம் அப்பா. ஆண்டவரே தகப்பனே, வழி தப்பின ஆடின ஆட்டை போல ஓடி அலைந்து கொண்டிருந்த அடிமை போல எங்களை போல எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான ஆத்துமாக்களுக்கு ஆண்டவரே உம்மண்டையில திருப்புற கிருபா பாத்திரமாக எங்கள் அருமையான அங்கிளை பயன்படுத்தி ஆண்டவரை இம்மட்டும் ஆசீர்வாதமாய் நடத்தின அன்புக்காய் ஸ்தோத்திரம் அப்பா. தகப்பனே ராஜா, ஆண்டவரே உம்முடைய அடியானுக்குள் கர்த்தர் வைத்த அந்த பாரத்தை இந்த நாள் மட்டும் ஒவ்வொரு ஆத்துமாக்களுக்கும் அவங்க கொடுக்கிற நேரங்களும் அப்பா தகப்பனே பிரயாசங்களையும் நீர் மறந்து விடுகிறதுக்கு அநீதி உள்ள தேவன் அல்லப்பா. என் தேவனுடைய கரம் எங்கள் அக்களை ஆசீர்வதித்து எத்தனை தீமைகளுக்கும், எத்தனை மரண கண்ணிகளுக்கும், எத்தனை பலவீனங்களுக்கும் அக்களை தப்புவிச்சு காத்த தேவன் இந்த நாளிலும் கூட, இந்த நாளில் கேட்ட கர்த்தருடைய வார்த்தையின்படி கூட இந்த 90வது வயதுல பிரவேசிக்கிற அக்களை ஆண்டவரே தகப்பனை ஆசீர்வதித்து இன்னுமாய் கூட என்னென்ன காரியங்கள் ஆண்டவரே தகப்பனை எத்தனையோ வாக்கு தத்தங்களை நிறைவேற்றின தேவன் இந்த ஆண்டுல அவங்க என்னென்ன ஜெபிக்கிறாங்களோ அந்த காரியங்களில் அற்புதங்களை செய்து நேர் மகிமை சேர்க்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம்ப்பா. நல்ல சுகமும் பலனும் தீர்க்காயுச நெடுத்தாயில கர்த்தர் கட்டளையிட்டு அங்கிளையும் அங்கிளோட பிள்ளைகளையும் அவருடைய சந்ததிகளையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிற மாத்திரமல்ல, ஆவிக்குரிய சந்ததிகளாகிய நாங்களும் ராஜா இன்னும் பலப்பட்டவர்களா கிருபை பெற்றவர்களா ஆண்டவரே அங்கிளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்த அந்த வரங்களும் கிருபைகளும் தகப்பனே ஆத்துமா பாரமா மனதுருக்கமும் இன்னும் எங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் பாய்வதாக. இதோட கடைசி காலத்துல ராஜாவுடைய வருகை சமீபத்துல நிற்கிறோமே ஆண்டவரே, எங்களையும் ராஜா உமக்கென்று ராஜா ஒரு கருவிகளாய் பயன்படுத்தி திரளான ஆத்துமாக்களுக்கு ஆசீர்வாதமாய் காணப்பட வேண்டும் ஐயா. எங்கள் அங்கிள் மூலம் நீர் கொடுத்திருக்கிற ஆண்டவரே தகப்பனை நம்முடைய தாசனுக்கு கொடுத்திருக்கிற அந்த வரங்களுக்காய் நன்றி, கிருபைகளுக்கு நன்றிப்பா ஆண்டவரே. எங்களுக்கு அது வேணுமே ராஜா தகப்பனே, அந்த தீர்க்க தரிசன வரங்கள் வேணும் ஐயா. சத்துருவின் கூறுகளை முறிக்கத்தக்கதாய் அந்த தேவனுடைய அதிகாரமும் எங்களுக்கு கிருபை வேணுமப்பா. வரப்போற காலங்களில சத்துருவின் கிரியைகளே, சாத்தானுடைய சாம்ராஜ்யங்களை உடைத்து என் தேவனுடைய சாம்ராஜ்யம் ஆண்டவரே இந்த தேசத்துல இதோ யார் யாரெல்லாம் கேட்கிறாங்களோ அவர் அந்தந்த தேசங்களில தேவ பிள்ளைகள் மூலம் உடைய ராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்பட ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா. அப்படியே ஆசீர்வதிங்கப்பா. வருஷத்தை ஆசீர்வதிச்சு கொடுங்க, நல்ல சுகத்தை தாங்க, பலனை கொடுங்க ஆண்டவரே தகப்பனை. எத்தனையோ காரியங்களில எங்களை கூட முகமுகமா உடைய தாசன் மூலம் பேசி ஆண்டவரை உருவாக்குனீங்கப்பா. இன்னும் அப்படியே ஆத்துமாக்கள் உருவாக்கப்படணும்ப்பா. பெரிய காரியங்களை செய்யறவரே நன்றியப்பா. மீண்டுமாய் நாங்கள் எல்லாரும் கூட அப்பா அந்த 90வது பிறந்த நாள்ல பிரவேசிக்கிற எங்கள் அங்கிளை இயேசுவின் நாமத்தினால, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆண்டவரே வல்லமையுள்ள நாமத்தினால வாழ்த்தி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். எங்க அங்கிள் சொன்னபடி என் இயேசு ஜீவிக்கிறார், நான் ஜீவிக்கிறேன் என்று சொன்னபடி நாங்கள் இந்த நாள் சொல்லத்தக்கதாய் ஆண்டவரே உம்முடைய உயிர் தெழுந்த வல்லமை எங்கள் ஒவ்வொரு பேர் மேல இறங்கிராச்சா. இன்னும் எங்களை மறுரூபமாக்கி இன்னும் உமக்காய் நீர் பயன்படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். அங்கிளோட பிள்ளைங்கள் ஒவ்வொருவரும் உமக்காக கிருபை பெற்ற பிள்ளைகளாய் நிறுத்தி
உம்முடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போறதுக்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய கிருபை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும். ராஜாவுடைய வருகையில நாங்களும் கூட திரளான ஆத்துமாக்களோடு எங்கள் அருமையான அங்களோடு கூட குடும்பத்தாரோடு கூட உம்முடைய சமூகத்துல காணப்பட ஒப்பு கொடுக்கிறோம். தாழ்த்தி படைக்கிறோம் அப்பா. என் ஜெபத்தை கேட்டு பதில் கொடுக்க போறதுக்கு நன்றி ராஜா. இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிற நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென். அங்கிள் ஸ்தோத்திரம் அங்கிள். God bless you. Thank you, Bernard. Thank you, Bernard. So I'll leave it for you all to, I know many of you